મારું નામ ઋષિરાજ બારોટ છે. હું પિસ્તલ શૂટિંગ કરું છું. મેં રિસન્ટલી હમણાં એશિયન ચેમ્પિયનશિપ રમી, જે 4 વર્ષે એકવાર આવે છે. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ જે બધાથી મોટી ઇવેન્ટ કહેવાતી હોય છે. ઓલિમ્પિક કરતાં બી વધારે કોમ્પિટિશન જે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં હોય છે. 100 ઉપર કન્ટ્રીઓ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેતી હોય છે. મને હમણાં એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ મળ્યો અને જુનિયર વર્લ્ડ કપ, જે મેં હજુ સુધી 6 જુનિયર વર્લ્ડ કપ રમી ચૂક્યા છે, એમાં બી મને હમણાં સિલ્વર મેડલ મળેલો. હવે નેક્સ્ટ અપકમિંગ ઇવેન્ટ્સ જે 2016માં આવી રહી છે, 2016માં 2 જુનિયર વર્લ્ડ કપ આવી રહ્યા છે. એક છે જે મ્યુનિક જર્મનીમાં છે અને એક શૂલ જર્મનીમાં છે. અને હમણાં રિસેન્ટલી જ જે નેશનલ્સ થયેલી લાસ્ટ મંથ, એમાં બી મને 5 મેડલ આવેલા, જેમાંથી 2 ગોલ્ડ અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ હતા. જે અમારા વેપન્સ હોય છે, જે એમ્યુનેશન્સ હોય છે, એનો ખર્ચો ગવર્મેન્ટ ઉપાડવા લાગી છે. પછી અમને અવોર્ड्स આપવામાં આવે છે. मेरा नाम देवेश कार्य है, मैं भावनगर से हूँ और फ़िलहाल ही और मैं 96 में टेबल टेनिस स्टार्ट किया था. फ़िलहाल मैं सेफ गेम्स से आ रहा हूँ डायरेक्टली. वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते और इस साल कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता. और 2014 में मैंने 2 नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स में भी जीता था मेंस में. गुजरात गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है मुझे. मैं शक्तिदूत स्कीम में हूँ, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है. जैसे कि मैं इंटरनेशनल प्रो टूर्स खेल रहा हूँ गुजरात गवर्नमेंट की वजह से. अभी मैं एक प्रो टूर खेल के आया था इसी साल पोलैंड में, वो सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की वजह से. उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए. મારું નામ પ્રેનાઝ ટીપિયા છે. હું સુરતની છું અને હું ટેબલ ટેનિસ રમું છું લાસ્ટ 10 યર્સથી. હમણાં સુધી હું 25 નેશનલ્સ રમી ચૂકી છું. એમાં સ્કૂલ ગેમ્સમાં મારા ટીમમાં 5 ગોલ્ડ મેડલ છે, 3 જેટલા બ્રોન્ઝ મેડલ અને 3 સિલ્વર મેડલ પણ છે. હું હમણાં ગુજરાતમાં યુથ ગર્લ્સ અને વિમેન્સમાં નંબર 1 છું અને ઇન્ડિયામાં નંબર 6 છું. મને લાસ્ટ 3-4 યર્સથી ગવર્મેન્ટ શક્તિદૂત યોજનામાં મને લીધી છે. તેમાં ગવર્મેન્ટ મને મારા બધા જ ખર્ચા આપે છે. મને વર્ષના 2 લાખ રૂપીઝ આપે છે, જેનાથી મને કોચિંગ ફીસ મળે છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સના પૈસા મળે છે અને એ મને બહુ જ સપોર્ટ કરે છે. મારું નામ તસ્નીમ છે અને હું મહેસાણાથી છું અને હું બેડમિન્ટન રમું છું. અને હું 5 વર્ષથી બેડમિન્ટન રમું છું અને હમણાં જ હૈદરાબાદમાં નેશનલ્સની ટુર્નામેન્ટ થઈ હતી, એમાં હું સેકન્ડ આવી છું. અને ગુજરાતમાં મારું રેન્ક ફર્સ્ટ છે અંડર 13 અને અંડર 15માં. અને હાલમાં ખેલ મહાકુંભમાં હું ફર્સ્ટ આવી છું. COEમાંથી મને બહુ લાભ મળે છે. રેકેટ અને શૂઝનો ખર્ચો એમાંથી નીકળી જાય છે. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार पिलानिया है. मैं पिस्टल शूटर हूँ. मेरे मेन इवेंट्स 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 50 मीटर फ्री पिस्टल हैं. मैं इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ कंट्री को काफ़ी, मोर देन 35 टाइम्स. एंड मेरे पास 24 इंटरनेशनल मेडल्स हैं. नेशनल मेडल्स आई हैव मोर देन 70 नेशनल मेडल्स. गुजरात गवर्नमेंट की अभी एक बहुत अच्छी स्कीम है SCG के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, जो इसमें रेजिडेंशियल एकेडमी स्कीम के अंडर मैं अभी रिप्रेजेंट करता हूँ. और ये एक तरीके से जो गुजरात के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स है. और जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी गुजरात के अलग अलग जो स्कीम्स हैं. और ये स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी बेनिफिशियल है हर एक चीज़ के लिए, उनके फैसिलिटीज़ के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए. हर एक चीज़ में गुजरात गवर्नमेंट इस चीज़ में सपोर्ट करती है. हेलो, मेरा नाम विकास विक्रम सिंह है और मैं पिछले 3 साल से शूटिंग कर रहा हूँ. और मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के शूटिंग एकेडमी में हुआ है और मैं उसी के अंदर ट्रेनिंग ले रहा हूँ संजय चक्रवर्ती सर के अंदर में. और इस साल मैंने गुजरात स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में 5 मेडल लिए हुए हैं और एक स्पोर्ट्स क्राफ्ट में 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल है. और इसी साल मैंने GV मावलंकर में ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर राइफ़ल में NR में लिया हुआ है. और यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है एकेडमी के अंदर में. एयर राइफ़ल मिल रहा है, पैलेट मिल रहे हैं और एम्यूनेशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कोचिंग अच्छी चल रही है हमारी यहाँ पर. દિવ્યા ગોહિલ છે મારું નામ અને ભાવનગરથી છું. લાસ્ટ 15 યર્સથી ટેબલ ટેનિસ રમી છું. US ઓપન અને જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ રમી ચૂકી છું. 10 યર્સ સ્ટેટ નંબર 1 હતી અને અત્યારે COEમાં છું. COEમાં બેનિફિટ છે એક તો હર મંથ તમને 4500 રૂપીસ એ લોકો આપે છે. હર 6 મંથ કિટ આપે છે જે પ્લેયર્સ માટે બહુ જરૂરી છે, લાઈક રબર, શૂઝ, ટી-શર્ટ્સ એમ. અને અમે લોકો તો જોબ કરીએ છીએ, બટ જે લોકો જોબ નથી કરતા એ લોકો માટે લાઈક પર મંથ 4500 બહુ મોટી રકમ કહેવાય. બિકોઝ ટેબલ ટેનિસ ઇઝ અ એક્સપેન્સિવ ગેમ, તો રબર્સ અને બોલ્સ, રેકેટના ખર્ચા માટે
બહુ સારું છે, બહુ સારી ગવર્મેન્ટની સ્કીમ છે. મારું નામ સારંગ ડોલ્ફી છે. હું 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણું છું અને સ્વિમિંગ ગેમ્સ રમું છું. હું ગુજરાત સરકારની શક્તિદૂત સ્કીમમાં છું અને એમાં દર વર્ષે 2 લાખ રૂપીઝ મળે છે, જેમાં અમારે સ્વિમિંગ માટે ઘણા ઇક્વિપમેન્ટ્સ લેવા હોય, કોઈ એના માટે સારા ફ્લીપર્સ છે, પેડલ્સ છે, જે બધું લેવું હોય એના માટે ખર્ચો મળે છે. હું ચૌધરી પ્રીતિ છું. હું રેસલિંગ ગેમ રમું છું. એમાં મારી 6 થી 7 નેશનલ છે. હું DLSS તરફથી રમી રહી છું. અહીંયા દેવગઢ બારિયામાં એક DLSS તરફથી જે હોસ્ટેલ છે હું એમાં રહું છું. અને આજ સુધીમાં મારું નેશનલમાં મેડલ છે 3rd. એમાં મને ઘણી બધી સુવિધા મળી છે. એમાં મને ટ્રેકસૂટ આપવામાં આવ્યા છે, જે કીટ પૂરી પડતી હોય એ બધી આપવામાં આવી છે. મારું નામ ચૌધરી વિપુલ છે. હું DLSSમાં રહું છું અને કુસ્તી ગેમ કરું છું. DLSSમાં સારી સુવિધાઓ મળે છે, જેવી રીતે કે પ્રેક્ટિસ બી સારી મળે છે અને ડાયટ બી સવારનો નાસ્તો મળે છે, જમવાનું અને સાંજે બી જમવાનું. જેવી રીતે કે હું કુસ્તી આ વર્ષે નેશનલ રમી રહ્યો છું. ખેલ મહાકુંભમાં બી હું ભાગ લીધો છે અને આ વર્ષે હું જુડો भी रम्यो હતો અને જુડોમાં नेशनल लेवल ब्रॉन्ज मेडल आयो. मेरा नाम पवार खुशबू है. मैं कुश्ती खेलती हूँ 69 kg में. मैं अहमदाबाद के खोखरा कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं सलंग 3 साल से खेल महाकुंभ खेल रही हूँ, जिसमें मेरा तीनों साल गोल्ड रहा है और मैंने SGFI भी खेली है, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी है. जो गुजरात सरकार से मुझे जो इनाम मिलता है, जिससे मेरी फैमिली को मुझे बहुत यानी एक हेल्प हो जाती है, जिससे मैं अपनी गेम को भी आगे बढ़ा सकूँ, एक खेल सकूँ जिस तरीके से. जो भी वो स्कॉलरशिप रखते हैं, जिससे मेरी डाइट वगैरह जो भी कुश्ती में लगती हैं, जिससे मेरी और फाइट सुधरे, जिसके लिए मैं अच्छे से खेल सकूँ. इसलिए मैं गुजरात सरकार की बहुत आभारी हूँ. ગુજરાત સરકારે જ્યારથી ખેલ મહાકુંભ સ્ટાર્ટ કર્યો છે ત્યારથી જે ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભના પ્લેટફોર્મ થકી માનસિક વિકલાંગ બાળકો જેવા કે આકાશ અને પ્રતિક ભાવસાર ભરૂચ જેવી સિટીમાં પણ ખેલ મહાકુંભના પ્લેટફોર્મથી રાજ્ય કક્ષાએ, રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અને ઇન્ટરનેશનલ ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે પણ આ બંને બાળકોને ત્યાં રમવાનો મોકો મળ્યો. એમાંથી એ લોકો જીત્યા. મારું નામ દિશાન શાહ છે. હું બાસ્કેટબોલ પ્લેયર છું. હું ઇન્ટરનેશનલ 8 ટાઈમ્સમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે ને હું 4 વર્ષ ઇન્ડિયન ટીમનો કેપ્ટન રહી ચૂક્યો છું ને કરંટ હું મેં ઇન્કમટેક્સ જોઈન કર્યું છે. ઇન્કમટેક્સ અને એઝ અ પ્રોફેશનલ પ્લેયર હવે પ્લે કરું છું. હવે ગુજરાત સરકારે આ COE સ્કીમ ને SAG એકેડેમી ચાલુ કરી અને ઇન્ટરનેશનલ કોચિસ ડેપ્યુટ કરીને સ્પોર્ટ્સને ઘણું ફાયદો થઈ રહ્યો છે. मेरा नाम भक्ति पारवानी है. मैं खेल महाकुंभ अंडर 16 खेल रही हूँ. मैं अभी अंडर 14 में ऑल ओवर इंडिया नंबर 5 पे हूँ. मैं नेशनल्स मुंबई जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें रनर्स अप थी. एशियन रैंकिंग मैंने खेला था, उसमें मैं विनर थी और मैं 2 साल से खेल महाकुंभ जीत रही हूँ. गवर्नमेंट मैं शक्तिदूत की योजना में हूँ. उसमें मुझे वो अभी 2 लाख देती है, फिर बाद में और बढ़ाती जाएगी. वो हम लोग ट्रैवलिंग के लिए पैसे दिए हैं ताकि हम लोग और आगे जा पाएँ और हमको कोई प्रॉब्लम ना हो. મારું નામ વૈદેહી ચૌધરી છે. હું 5 વર્ષથી ટેનિસ રમું છું. 2 વર્ષથી મને શક્તિદૂતની સ્પોન્સર મળે છે. તેમાં 5 લાખ રૂપિયા મળે છે. 2 લાખ ઇન્ડિયામાં વાપરી શકાય અને 3 લાખ આઉટ કન્ટ્રીમાં યુઝ કરી શકાય. મારું નામ વાઘેલા દીપિકાબેન રાજેશભાઈ છે. હું હેન્ડબોલ ગેમ રમું છું. COE તરફથી અમને પર્સનલ કોચ મળ્યા છે અને અમને દર મહિને 5,000 રૂપિયાનો ચેક મળે છે, જેમાંથી અમે गेम ते पैसा ना सारो एवो उपयोग करिए છીએ. गुजरात गवर्नमेंट से हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसमें हमको हर एक महीने 5,000 रुपीज़ मिलते हैं और हमको हर एक साल में हमको प्रोटेक्टिव किट, टाइक्वांडो यूनिफॉर्म सब कुछ मिलता है. मैं सेकेंड एशियन टाइक्वांडो चैम्पियनशिप में खेल के आया था, जो लास्ट ईयर 2015 में था. ताइवान में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. उससे पहले मैं कोरिया ओपन इंटरनेशनल खेल के आया था और मैंने 4 नेशनल
4 ફેડરેશન નેશનલ ખેલી છે. મારું નામ વેલાણી સ્વસ્તિ કમલેશભાઈ છે. હું વડોદરા સિટીની ટીમમાંથી રમું છું. હું છેલ્લા 6 વર્ષથી કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટમાં છું. એમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી હું સીઓઈમાં આવેલી છું. સીઓઈમાં અમને દર મહિને 4850 રૂપિયા મળે છે, જેનાથી અમારો ખાવા પીવાનો ખર્ચો, પછી આવવા જવાનું 60 રૂપિયાનું ભાડું, એ બધું ગવર્મેન્ટ આપે છે. અને દર વર્ષની અંતે સમર કોચિંગ કેમ્પ લાગે છે, જેમાં ગુજરાતની બધી છોકરીઓ સાથે મળીને મહિનાનો કેમ્પ ભરે છે. ગુજરાત.